الفاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى شفاء الفلاح والسعداء وسوق الغيث الفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وعنيت الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويقضي لنا جميع حوجنا ويرفعنا في عليين مع الحبيب المصطفى طه أمين سيد الخلق أجمعين، وعلى كل دين صالح وسلف الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم الذين اهدنا أنعمت عليهم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آمين آمين يا رب العالمين. عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء جلاه ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berterusan untuk bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis 233. 233. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dalam bab ma ja'a fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, وبسند متصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وبإليه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. صلى الله عليه وسلم. Nah, siapa nak tolong hari ini baca terjemahan? Siapa nak tolong baca terjemahan? InsyaAllah saya Okey, tolong lah, Ustaz. silakan. Jom. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis ke-233. Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu menyatakan, aku menyaksikan Ali radhiyallahu anhu didatangkan binatang kepadanya untuk ditunggang. Apabila dia meletakkan kakinya di atas tunggangan, dia berkata, Bismillah. Dan apabila dia berada atas binatang itu, dia berkata, Alhamdulillah. Dan berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dia berkata Alhamdulillah 3 kali, Subhanallah 3 kali, dan berdoa,
Subhanaka inni zalamtu nafsi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian beliau ketawa. Aku pun bertanya, kenapakah Tuhan ketawa? Wahai Amirul Mukminin, dia menjawab, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang aku lakukan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam ketawa. Maka aku bertanyakan, kenapa Tuhan ketawa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, sesungguhnya Tuhanmu amat mengagumi hambanya apabila dia berkata, Rabbi ghfirli dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa ghairuk. Innahu la yaghfiru يغفر dzunub الذنوب. lagi sekali, إنه لا يغفر الذنوب innahu غيره. la innahu la yaghfiru dzunuba ghairuk. Ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya Atau Tuhan. dalam hadis, kalau mengikut riwayat itu adalah ahadun ghairuk. Nah, boleh mungkin dalam terjemahan tulis macam tu. Okey. Maksudnya, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku, sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan selainmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل عليك يا سيدنا رسول الله. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا عبد الله بن عون حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجزه. قال قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu menyatakan, Sa'ad berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa semasa hari peperangan Khandaq sehingga menampakkan gigi geraham baginda. Amir bertanya kepada Sa'ad, bagaimana perkara itu berlaku? Sa'ad berkata, ada seorang lelaki padanya perisai dari Sa'ad, dan Sa'ad pula adalah seorang pemanah. Dan lelaki itu pun berkata, begitu dan begini dengan perisai ia menutup dahinya. Sa'ad pun mengeluarkan anak panahnya, dan ketika dia mengangkat kepalanya, lalu Sa'ad memanah tepat di dahinya. Lalu lelaki tersebut jatuh sehingga terangkat kakinya. Maka baginda ketawa sehingga menampakkan gigi gerahamnya. Aku bertanya, apakah yang menyebabkan baginda ketawa? Dia menjawab, kerana perbuatannya terhadap lelaki tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab 36, hadis 235 insyaallah taala. Nah, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أسامة عن شريك عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني يمازحه. نعم silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam telah memanggilnya, wahai orang yang memiliki dua telinga. Berkata Mahmud. Usamah menyatakan, maksudnya baginda bergurau dengannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Rasulullah SAW bergurau dengan Sayyidina Anas bin Malik. Kata badannya, Ya dhal uzunain. Wahai yang mempunyai dua telinga. Wahada syai' sahih. Dan ini adalah benda yang benar. Semua orang ada dua telinga. Tapi maksud Nabi SAW dekat situ, wahai yang ada dua telinga yang dengar dan faham apa yang dia dengar. Naam. Jadi ini adalah kira gurau Nabi SAW guraukan dengan Sayyidina Anas. Tetapi kalau ada orang contohnya telinganya panjang, ha? Orang, oh wahai yang punya dua telinga, macam kita, maksud kita bukan adalah memuji, bukan adalah gurau, bahkan adalah macam nak hina. Oh, tengok dua telinga macam yang ada apalah macam kata macam itu, macam ini. Ini jadi hina. Ya. Ini tidak boleh. Dosa waliyadzubillah. Nah, tetapi gurau baginda Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Anas adalah untuk macam ini adalah tidak termasuk dalam menghina, adalah gurau, macam termasuk dalam bab gurau. Tapi Nabi SAW kenapa gurau dengan sahabatnya? Apa sebab baginda Nabi Muhammad SAW bergurau dengan sahabatnya? Kenapa bergurau? Tujuannya untuk kurangkan tentang mahaba Rasulullah SAW. Apa maksud mahaba? Nah, ke lampu sikit. Kenapa mahaba? Mahaba, apa maksud mahaba? Yani, Allahumma salli alaika ya Sayyidina Rasulullah. Kehebatan baginda Nabi Muhammad SAW sampai sahabat macam macam mana nak cakap? Contohnya adalah orang jumpa dengan orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, atau orang yang apa panggil? Allahumma salli alaika ya Sayyidina Rasulullah. Allahumma salli alaika ya Sayyidina Rasulullah. Yani macam contoh orang yang kita malu dengannya, ataupun kita hormatnya dengan dia sangat sampai dia nak cakap pun susah. Itu maksud. Nah, adalah itu maksud. Jadi Nabi SAW apabila bergurau dengan sahabatnya, tujuannya untuk apa? Untuk nak bagi sahabat macam biasalah. Tak adalah rasa macam risau, tak ada rasa macam takut. Itu adalah tujuannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, maaf tak tahu apa yang masuk dalam mata. Macam mabuk ke apa. Baik. Alhamdulillah. Allahumma salli alaika ya Sayyidi Rasulullah. وبه حدثنا هناد بن السري حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير صلى الله عليه وسلم. نعم. Allahumma salli ala Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami, sehingga baginda berkata kepada adikku yang masih kecil, wahai Abu Umar,
apa yang dibuat oleh burung nurair, sejenis burung yang kecil. Nah, Betul, Ustaz? ya betul. Kata Abu Isa. Kata Abu Isa ada sambungan tak? Ada sambungan tapi lain. Fiqh hadis ini adalah Nabi SAW bergurau. Dalam gurauannya, baginda memberi gelaran kunyah. Kunyah betul, Ustaz? Betul. Sambung, ya. Kunyah kepada anak kecil. Di mana dia berkata, wahai Abu Umair, di antaranya lagi bahawa tidak mengapa memberi anak kecil bermain burung. Baginda berkata, wahai Abu Umair, apa yang telah dibuat oleh burung Nurair? Kerana itu mempunyai seekor burung Nurair yang bermain dengannya. Burung itu mati, maka ia amat sedih. Rasulullah SAW pun bergurau dengannya. Yang memujuknya dengan berkata, wahai Abu Umair, apa yang dibuat oleh burung Nurair? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik. Dalam hadis ini ada lebih pada satu hukum. Yang pertama, burung. Adakah kita boleh ambil burung yang kecil, burung yang dikirakan macam burung itu memang kebiasaan orang letak di dalam apa macam rumah khas untuknya dan suka nak dengar bunyinya pagi-pagi, malam dan sebagainya. Bolehkah kita buat seperti itu? Hukumnya adalah tidak ada masalah, bukan haram. Allah Ta'ala alam, bukan haram. Allahu Akbar. Nah, tidak ada masalah, tidak haram untuk melakukan benda ini. Dan Sayyidina Rasulullah SAW beri nama Kanna pada seorang budak. Nah, yani kanna ma mana kanna yani beri nama untuknya wahai Aba Umair. Wahai Aba Umair, ma fa'ala Nughair, dipanggilkan Abu Umair. Bahkan itu bukan adalah nama budak itu, tapi dipanggilkan Aba Umair. Abu Fulan contohnya. Jadi bolehkah kita bagi nama untuk anak-anak kita? Kita panggil wahai Abu, katalah contohnya anak kita panggil Abu Muhammad, ya Aba Muhammad contohnya, panggil dia buat namanya contohnya Ahmad tapi kita panggil ya Aba Muhammad. Ya, boleh ke? Boleh, tidak ada masalah tentang bab ini. Naam. Nabi SAW bergurau dengan sahabat itu adalah dalam keadaan budak itu dia sedih lah. Burung dia sudah mati. Burungnya sudah mati. Jadi Nabi SAW bergurau dengannya. Wahai Aba Umair, apa yang buat oleh Nughair itu, burung kamu, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Jadi orang budak tu dia gembira lah. Nabi SAW itu Nabi SAW bergurau dengannya. Jadi sampai dia lupa lah keadaan sedihnya disebabkan apa, sebab burung itu. Yani هذا حال Nabi SAW يلاطف صحابته, macam lembut dengan sahabat-sahabatnya. Nah, subhanallah. Jadi subhanallah, orang itu adalah dia gembira sangat sampai kerana Nabi SAW bergurau dengannya. Sampai dia lupa lah apa yang dia sedih sebabnya. La ilaha illallah. Nah. وبين حدثنا عباس بن محمد الدوري حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا فقال نعم غير أني لا أقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. نعم سيركان. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, para sahabat berkata,
Wahai Rasulullah, engkau bergurau dengan kami? Rasulullah SAW menjawab, aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma Muhammad. salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang jenis ketika dia gurau, dia membawakan kisah yang tak benar. Kisah yang tak benar. Dan orang yang lain ketawa lah, macam seronok dengar macam tu. Tapi padahal kisah itu tak betul. Baik. Benda yang bohong. Cakap hal orang tapi benda tu orang itu tak ada seperti itu. Jadi sampai bohong. Hadza la yajuz. Walaupun dalam keadaan gurau, cakap seperti itu kira haram. Waliyazubillah. Nah. Dan Nabi SAW kata, ya, aku bergurau dengan kamu semua, tapi aku tak kata selain daripada benda yang benar. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadis yang seterusnya. وبإليه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة فقال وهل تلد الإبل إلا النوق صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang lelaki meminta binatang tunggangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas baginda berkata, sesungguhnya aku beri engkau tunggangan seekor anak unta. Lalu lelaki tersebut berkata, wahai Rasulullah, apa yang boleh aku buat dengan seekor anak unta? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dan bukanlah setiap unta dilahirkan sebagai anak unta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kata akan beri pada kamu anak unta. Orang tu teringat dalam kepala dia apa? Teringat anak unta, maknanya unta yang kecil. Lah, bukan seperti itu. Bukan maksud Nabi SAW seperti itu. Nabi SAW kata, bukan setiap unta adalah dilahirkan anak untuknya. Yani setiap unta itu kira anak kepadanya. Subhanallah. Itu adalah maksud pada hadis Nabi SAW. Nah. وبإليه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا. نعم، كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحبه وكان رجلا دميما. نعم. فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ada seorang lelaki penduduk pendalaman bernama Zahir membawa hadiah kepada baginda Rasulullah dari pendalaman. Baginda akan mempersiapkan kelengkapan pulang. Apabila ia hendak pulang, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Zahir itu orang pendalaman dan kita orang bandar, dan baginda amat menyayanginya walaupun ia adalah seorang lelaki yang hodoh.
Pada satu hari, baginda telah datang kepadanya ketika lelaki itu sedang menjual barang dagangannya. Baginda memeluknya dari belakang dalam keadaan dia tidak melihat baginda. Berkata lelaki tersebut, "Siapa ini? Lepaslah aku." Ya Syekh, benda ni hilang. Lepaslah aku. Dia pun menoleh dan menyedari bahawa itu adalah Nabi. Mengetahui hal itu, dia pun menetapkan belakangnya menyentuh dada Rasulullah SAW. Kemudian baginda pun bersabda, "Siapakah yang hendak beli hamba ini?" Lalu lelaki itu berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau akan dapati aku ini barang jualan yang tidak laku." Rasulullah menjawab, "Tetapi engkau di sisi Allah bukan barang yang tidak laku, atau berkata engkau adalah mahal di sisi Allah." Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabb. Semoga baca hadis ini subhanallah teringat. Semoga kita insya-Allah semua dapat sampai tahap itu, sampai kita ada dengan baginda Nabi Muhammad SAW di syurga insya-Allah. Amin. Ada sama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baca hadis ini Nabi SAW gurau dengan sahabatnya. Adakah kita akan sampai tahap itu? Tak tahu, kita jumpa je phone dah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. وبإليه حدثنا عبد بن حميد حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. Allahumma salli ala Muhammad Sekejap, wa ala ali belum Muhammad. lagi selesai. Baru baca sikit. أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. نعم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Hasan radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang seorang perempuan tua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku masuk ke dalam syurga." Baginda bersabda, "Wahai ibu si fulan, sesungguhnya syurga tidak akan dimasuki oleh orang tua." Berkata Hasan, perempuan itu berpaling dan menangis. Maka baginda bersabda, "Beritahu kepada perempuan tua itu bahawa dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan tua. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Inna ansha'nahunna Inna ansha'nahunna insya'a faj'alna abkara uruban atraba." Maksudnya, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Al-Waqiah ayat 35 hingga 37. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر. وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود. نعم. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, telah bertanya seseorang kepadanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan sesuatu dari syair? Aisyah menjawab, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengungkapkan syair Ibnu Rahawah dan mensyairkannya dengan berkata, akan datang perkabaran kepada kamu orang yang tidak beri ia kekal. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pernah tegur pada Haja sebelum ni. Saya kata sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan biasakan diri kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. نعم هذا من باب الأولى يعني من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم دي أتامة. نعم ممكن هذا حديث لا تسيدوني لا تسيدوني. نعم حتى حديث ini لا يصح. Hadis ini لا يصح tak sahih. نعم dia ada kesalahan pada lughah dan juga ada masalah pada isnadnya. فالباب أولى من باب أولى أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد. Yang kita biasakan اللهم صل على محمد. يعني هذا أولى والله أعلم. yang saya lihatlah, saya sebagai guru kepada Haja dengan kita sudah lama di Baitul Furqan, saya nasihat pada kamu. Mungkin kalau orang lain saya tak cakap, tapi sebab kamu sudah lama dengan kita, jadi saya maklumkan. La taquli Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sebut adalah Allahumma salli ala Muhammad. Sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muliakan. Satu perkataan tak akan susahkan pada Haja. Dan insya-Allah saya cakap dengan kamu dengan yakin. Seperti mana kamu sekarang ada depan kita ni dalam grup ini, saya cakap dengan yakin insya-Allah. Kamu akan dapat pahala lagi banyak. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. Sebut panggil saya pun sebut apa? Syekh, sebut ustaz, sebut guru, tuan guru. Kita muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pada satu perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebenar-benar perkataan yang diungkapkan oleh pensyair ialah perkataan Lubayd. Setiap sesuatu yang selain Allah adalah batil. Hampir-hampir Humayyah bin Abi Salt memeluk Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang ahli syair itu namanya Lubayd bin Rabi'ah al-Amiri. Dia adalah kada an yuslim. Yani maksudnya dah hampir dia Islam, tapi dia mati dalam keadaan kufur. Di antara kata-kata syairnya adalah ala kullu syai'in ma khala Allah batilun. Dan ini adalah makna tauhid.
selain pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lakin tetapi orang itu adalah mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia kufur waliyadzubillah. Uh, Allahumma salli alaihi sayyidina Rasulullah. Naam. Niko pada terjemahan tapi ada qaul illa annahu mata kafir wa lam yuslim min qurbi afkarihi. Faida Lubaid bin Rabi'ah min akabir syiar. Dia adalah ada qaul yang lagi yang katakan dia adalah seorang daripada ahli syair pada zaman jahili. Dia adalah Islam dan dia masuk Islam juga. Ada qaul yang lagi. Walam yaqul syairan ba'da islamihi wa kana yaqul yakfini al-Quran. Dan dia kata tidak sebut syair selepas itu, dan dia kata pada apa cukup untukku adalah Al-Quran. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Dalam kitab ini ditulis dalam dua syarah. Dalam terangkan hadis ini dia kata dia tidak Islam. Dia mati dalam keadaan kufur. Dan dalam terangan tentang hadis ini dikatakan juga dia Islam, dan selepas dia Islam dia tak sebut syair lagi. Jadi wallahu taala a'lam. Naam. هذا الأمر يحتاج إلى تحقيق هذا. Berdeni perlu untuk cek betul-betul. Dalam ada ta'arud fi hadha kitab. Dalam kitab ini adalah macam dua qaul. Wallahu a'lam ayyuhuma sah. Ayyuhuma sahih. Ibn Rabi'ah. نعم والله تعالى أعلم. وبإليه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, terkena jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batu lalu berdarah, dan baginda bersabda, engkau hanya jari jemari yang berdarah, sementara luka itu terjadi di jalan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. وبه حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجري نحوه حديث yang sama tapi isnad yang lain. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان الثوري أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمارة؟ نعم. فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ولا سرعان الناس تلقتهم هواذان بالنبل. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, berkata seorang lelaki kepadanya, adakah engkau melarikan diri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Umarah? Beliau menjawab, tidak, demi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berganjak langsung, tetapi yang berpaling ialah orang barisan hadapan kerana mereka dihujani oleh anak panah kaum Muhazzin. Ketika itu Rasulullah berada di atas bakhalnya, dan Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib memegang kekangannya, dan baginda bersabda, aku adalah Nabi, tidak pernah berdusta. Aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa nak baca lagi?
وبه حدثنا Terakhir إسحاق tu. بن منصور حدثنا عبد الرزاق سما وبه حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحرم تقول الشعر فقال صلى الله عليه وآله وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم أسرع من نضح النبل. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anas radhiyallahu anhu menyatakan ketika Nabi SAW memasuki kota Mekah untuk melaksanakan umrah qada, Ibnu Ruwaihah berjalan di depan baginda sambil bersyair. Singkirkanlah orang-orang kafir dari jalan Rasul. Kami akan menyerang mereka agar baginda boleh masuk. Pukulan yang akan memisahkan kepala dari leher. Pukulan yang dapat membuatkan seorang kekasih melupakan kekasihnya. Lalu Umar berkata, wahai Ibnu Rawahah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanah haram Allah engkau bersyair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah dia wahai Umar. Maka sesungguhnya syair itu lebih cepat menusuk kalbu pada mereka daripada tusukan panah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, yani kata-kata itu, kata syair adalah lebih kuat. Ini adalah termasuk dalam macam jihad bil kalimah. Kadang-kadang adalah ada jihad dengan perang dengan sebagainya. Tapi kadang-kadang jihad kalimah sebut perkataan, maksudnya dengan kata lawan orang yang salah dengan kata. Ini adalah bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat. Hanya orang yang berani dia buat benda tu. Kalau tak berani, tak boleh buat benda tu. Cakap-cakap dan sebagainya. Sebab, apa sebab dia tahu kalau dia lawan dengan cakap, kemungkinan matilah. Kemungkinan adalah orang macam akan ambilnya dan sebagainya. Tapi adalah jihad dengan kalimah lebih kuat daripada jihad dengan apa? Dengan alat senjata. Pedang ke ataupun sebagainya. Jihad dengan kalimah. Jadi orang itu sebut di masa depan semua orang tu, orang kufar. Dan Sayyidina Umar kata padanya, di hadapan Rasulullah SAW dan di rumah Allah kamu sebut seperti itu. Nabi SAW kata, biarlah. Wahai Umar, biarkan untuk apa? Dia kata, maka kataan itu lebih kuat. Nah, untuk ni maksudnya, khalli anhu ya Umar, falahiya asra'u fihim. Dia lebih kuat daripada apa? Dari alat senjata adalah badan nabl itu, iaitu anak panah, kalau tak silap. Wallahu a'lam. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam, seterusnya. وبه حدثنا علي بن حجر حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menyatakan, aku duduk berbual bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 100 kali. Sahabat-sahabatnya bersyair dan mengenang berbagai peristiwa di zaman jahiliah. Baginda hanya diam atau bahkan tersenyum bersama mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok, Nabi SAW dengar apa syair, sahabat-sahabat baca syair, bukan syair apa, syair pada zaman dahulu sebelum Islam. Asalkan maknanya baik, tidak ada makna yang buruk padanya. Nabi SAW dengar dengan orang itu dan kadang-kadang senyum.
Sekarang orang kata apa, tak boleh memujilah pada Rasulullah SAW, tak bolehlah baca qasidah lah, tak boleh buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yasma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarkan qasidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarlah kata-kata syair. Qasidah itu apa dia? Adalah kata syair. Kata-kata syair. Hanya ada buat tarannum untuknya, ada rentak, ada buat syarah bacaan khas untuknya. Macam kita boleh baca syair, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ini ayat syair. Tapi ada orang yang menyanyikannya. Maulaya salli wa sallim daiman abada على حبيبك خير الخلق كلهم. Ada yang menani مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ada macam-macam taranum untuknya. Semua itu adalah asalnya ayat syair. Nabi SAW dengar juga ayat syair, yakni qasidah. Itu adalah maksud. Sahabat adalah buat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kata padanya jangan kamu baca. Sampai syair itu bukan pada syair apa? Pada syair pada dahulu sebelum Islam pun. Qal apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yatanashaduna asy-sya'r wa yatadhakaruna asya'an min amri al-jahiliyah. Daripada apa? Daripada zaman jahili. Wa huwa sakit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak cakap apa-apa. Warubbama tabassama ma'ahum, dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Senyum ketika ada dengan sahabatnya. Wahada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ingkarkan apa yang orang tu buat. Sekarang datang zaman kita ini, datang orang kata jangan memuji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan adalah baca qasidah-qasidah. Itu semua bid'ah, semua tak bagus, semua tak betul. La ilaha illallah. Subhanallah. قال يقول أحد الصالحين قال مولد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لدليل لإقامته. مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم tak perlu adalah dalil untuk iqamatnya, lakin يحتاج إلى قلب. Dia perlu adalah pada hati yang hadir, hati yang hadir, hati yang yang bergantung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. ما يحتاج إلى دليل كثيرة أدلة، يكفي الحب. Kalau orang dah sayang pada Nabi Muhammad SAW, tak akan komplain tentang Maulid Rasul SAW. Tak akan kata tak boleh, tak akan kata ini adalah benda perkara yang mungkar, perkara yang haram, tak boleh buat maulid, itu bid'ah dan sebagainya. Walaupun kita cakap tentang bab ini, sekarang pada tarif untuk erti kepada bid'ah ataupun bahagian-bahagian kepada bid'ah. Ada yang kata ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Apa makna bid'ah? Bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Hayatuna al-an, hidupan kami adalah di masa ini, kulluha, semua adalah banyak ada badannya bid'ah. Perkara yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Pada handphone kita, kereta kita, rumah kita di zaman ini, pakaian kita, semua itu tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama dengan zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nak kata ni bid'ah, banyak benda perkara itu bid'ah. Awak ni pergilah cari unta ke, cari kuda ke, kamu naiklah dekat bandar-bandar pakai. Kamu kata bid'ah? Nak kata bid'ah, bukan semua bid'ah adalah tak baik. Ada bid'ah yang baik. Dan di antara majlis maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita nak kata bid'ah, mari kita tengok pada apa yang ada di dalam majlis maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang kumpulkan semua di masjid atau surau atau di majlis. Apa hukum tentang kumpulkan orang untuk maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kumpulkan orang di dalam masjid. Maulid Rasul, apa yang ada di dalamnya? Bacaan Al-Quran, bacaan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ayat syair tu. Melalui ayat syair kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, dikumpulkan orang di dalam masjid dan dibaca Al-Quran dan baca salawat. Apa hukum tentang bab ini? Adakah perkara itu mungkar? Perkara itu haram? Tak haram.
Ada dalil? Ada dalil. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله حتى حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Apabila ada satu kaum yang dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala dan orang itu membaca Al-Quran, atau yatadarasunahu fima bainahum, baca Al-Quran ataupun belajarkannya, dan itu termasuk pada majlis-majlis ilmu lah di dalam masjid-masjid, maka malaikat akan ada di kelilingnya, Tuhumur rahmat, dan akan turunkan rahmat di atas orang itu. Allah SWT akan rahmatkan kita dengan apa? Dengan cara kita kumpul di dalam majlis ilmu dan adalah kita belajar atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Majlis Rasulullah apa yang ada badannya? Ada bacaan Al-Quran, ada salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Salawat, baca salawat tak boleh ke? Ada ke dalil haram baca salawat? Mana ada, na'udzubillah min zalik. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu bi alayya ashra." Alaihi ashra. Barang siapa yang salawat atasku sekali, maka Allah SWT akan salawat atas di atasnya 10 kali. Ma hiya salat minan nabi? Apa maksud pada salawat itu? Ma makna salawat? Kami perlu ke untuk salawat? Perlu sangat. Adalah makna salat minal abd, adalah daripada salawat itu daripada hamba Allah SWT, maknanya adalah doa. Salawat daripada malaikat, maknanya istighfar. Salawat daripada Allah SWT, maknanya rahmat. Kami apabila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, naam, itu adalah doa. Doa, yani sebab kita akan dapat rahmat daripada Allah SWT, balasan untuk salawat kita ini. Malaikat akan istighfar, Allah SWT akan rahmat kepada kita. Ada seorang pada sahabat yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku ni bersalawat atasmu ya Rasulullah, dan berapa aku aku kena salawat atasmu ya Rasulullah?" Qala ma syi'ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Berapa yang kamu nak buat?" Orang itu kata, "Suku masaku." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma syi'ta wa in zidta fa khairun lak. Kalau kamu tambah, apa yang kamu nak buat? Kalau tambah lagi baik untuk diri kamu. Sampai orang itu menambah lagi, nusuf, separuh, sulusain, kemudian 2/3, paruh, atau last orang itu kata apa? Aku buat semua mataku untuk salawat atasmu ya Rasulullah. Yani adalah dijadikan sentiasa dia adalah salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Qala Nabi SAW, qala idzan kafatka hammuk. Dia beri pada kamu cukup untuk selesai masalah kamu dan apa pada masalah yang ada pada kamu. Wa ghufira dhanbuk, dan diampunkan untuk kamu. Jadi salawat ala Nabi, salawat atas Nabi SAW, ahad asbabul maghfirah, sebab di antara asbab untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aina al-hurma fi dhalik? Kumpulkan di satu majlis, baca salawat sama-sama, baca Quran sama-sama, baca salawat sama-sama. Aina hurma fi dhalik? Mana yang haram? Orang kata, kalau benda itu baik, maka sahabat akan buat. Sahabat dia akan buat benda tu. Sahabat tak buat lah. Jangan cakap maulid itu bagus ke apa, baik. Sahabat tak buat. Orang tu cakap apa? Sahabat tak buat. Kalau baik, sahabat yang pertama yang akan buat benda itu, maulid Rasulullah SAW. Kita kena faham, ada pada amalan yang Nabi SAW tak buat. Yang Nabi SAW tak buat, tapi sahabat buat. Bagaimana contohnya? Salat tarawih, yang kamu setiap tahun salat tarawih, kamu diri salat 20 rakaat, ada yang salat 8 rakaat. Salat tarawih ini di zaman Nabi SAW, adakah Nabi SAW kumpulkan sahabat semua, jom nak salat tarawih? Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Jadi di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada. Di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, naam, zaman Al-Faruq, di zaman Sayyidina Umar adalah dikumpulkan sahabat dan apa untuk solat sama-sama berjemaah untuk apa? Solat tarawih. Di zamannya, di zaman Nabi SAW tidak ada seperti itu. Jadi kita kata adakah solat tarawih tak baik? Mana ada? Nabi tak buat seperti itu, tapi sahabat buat.
Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan," atau kama qala, siapa yang sunnatkan satu perkara yang baik, dan falahu ajraha, maka ada untuknya pahalanya, wa ajra man amila biha, dan pahala orang yang amalkan dengannya. Maksud kita, dia buat perkara yang baik. Sekarang Sayyidina Umar, dia orang yang pertama yang katakan untuk apa? Untuk kumpulkan untuk solat tarawih secara berjamaah. Maka dia ada dapat pahala amalan dia itu. Dan setiap orang yang amalkan seperti itu adalah dia dapat saham untuk akhirat untuk dia juga. Baik, majlis Rasulullah SAW. Adakah dia sunnah perkara yang baik ataupun yang buruk? Kita kumpulkan orang, kita bagi dia baca, dengar kisah Nabi SAW, dengar Quran, dengar kisah Nabi SAW, bagi dia penuhkan masanya dengan zikrullah, baik, banyak salawat, kemudian adalah beri makan makanan minuman untuk orang yang hadir dalam majlis. Semua perkara itu benda yang mungkar ke halal? Halal ke haram? Benda yang halal. Benda yang halal. Apa yang halal kalau bukan benda tu? Apa yang bukan halal? Apa yang halal kalau bukan benda itu halal? Waliyazubillah adalah pergi buka tempat untuk dikumpulkan orang untuk apa? Untuk joget dan buat macam-macam. Itu adalah halal. Pergi adalah kumpulkan orang untuk melakukan perkara yang mungkar. Itu halal. Idza lam yakun maulid Rasulullah SAW halal, jadi bagaimana apa amalan yang lain? Dalam majlis ini adalah semua yang baik. La nanzur, jangan kita pandang pada perkara yang terjadi di tempat-tempat, tapi bukan secara umum, bukan semua tempat seperti itu. Contohnya adalah tiba-tiba nampak di satu negara daripada dunia ini, orang di maulid Rasulullah SAW, apa, orang itu joget ke, sampai campur lelaki perempuan ke, ataupun macam-macam. Ada tempat-tempat yang terjadi seperti itu. Orang tu kata gembira dengan lahir Nabi SAW. Tapi kita tak tahulah orang itu adalah mungkin, macam mana nak cakap, orang itu adalah halnya bukan semua maulid seperti itu. Adalah satu, dua ke, 10 ke, 100 ke, yang macam tu orang kadang-kadang campur dan sebagainya. Tapi orang itu yakni apa panggil, hatinya dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pada orang awam, dan kemungkinan tak ada orang yang tegur kepadanya, atau ada orang tegur tapi orang itu macam tidak mengikut sangat tentang bab ini. Dia dalam hatinya gembira kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada berlaku perkara yang mungkar di dalam itu. طيب هل نقول أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم tidak baik sebab orang itu? لا. Sekarang contoh, ala yumkin, bukankah boleh jadi orang yang merokok? Rokok itu perkara baik ke mungkar? Mungkar. Benda yang haram. Sebab ini macam nak bantu untuk matikan, nak rosakkan badan. Kesihatan dan sebagainya. Perkara yang haram. Adakah kita kata untuk orang rokok itu, ada satu orang merokok dalam majlis, dalam majlis itu dia orang rokok, majlis itu tidak baik sebab orang itu? Tidak. Adakah kita kata orang itu tak sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Sebab dia rokok? Tak juga. Huwa yuhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Muznib, ataupun dia melakukan dosa, rokok, itu hal lain. Allah Subhanahu wa taala yuhasibu ala amali hada. Ada balasan untuk amalannya itu, dia rokok dan sebagainya. Tapi sayangnya, adakah maknanya kalau buat macam tu maknanya dia tak sayang pada Nabi? Tak syarat. Al-mu'min, orang yang beriman, tak mungkin ke jadi adalah dia orang buat dosa? Boleh sangat. Kulluna khatta'un. Semua kami adalah anak Adam, adalah apa? Melakukan kesalahan. Naam. Semua adalah Allah Subhanahu wa taala melakukan kesalahan. Naam, illa man usima wa rahmahu rabbi. Kecuali orang yang maksum dan juga orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmatkannya. Jadi semua adalah kita melakukan dosa. Wa khairul khatta'un at-tawwabun. Dan sebaik daripada orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang taubat. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yatuba alaina jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keampunan untuk kita semua
dan terimakan pada kita usaha kita, terima pada kita amalan ini untuk bacaan kitab Syama'il. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita insya-Allah tamatkan kitab ini dengan baik biiznillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Tidak ada masalah, kita berhenti dekat sini insya-Allah. Nah, subhanallah. Tak berasa. InsyaAllah kita berhenti dekat sini. Nanti kita sambung biiznillah subhanahu wa ta'ala pada kelas esok insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Secara kesimpulan pada bab ini adalah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak haram. Tidak ada tidak haram melakukan, dan khususnya kalau ada semua perkara baik dari dalamnya. Tapi kalau kita tahu dalam majlis maulid itu akan berlaku sesuatu yang haram, seperti mana dicampurkan lelaki perempuan, dan akan ada perkara yang mungkar di dalam majlis itu, seperti mungkin adalah orang akan pakai baju yang tak elok, ada orang yang akan kacau sama-sama ke na'udzubillah min dzalik. Itu bukan maulid yang haram. Maulid bukan haram, tapi hadir di dalam majlis seperti itu adalah jadi haram. Sebab kita tahu akan berlakukan mungkar. Sebab orang yang buat maulid confirm dia tak ada kumpulkan orang untuk melakukan benda yang dosa. Tapi ada dalam majlis seperti itu adalah amalan orang itu haram. Melakukan benda yang seperti mana kita nampak kadang-kadang ada negara-negara yang kumpulkan adalah laki-laki, ada perempuan ajnabi, dia duduk duduk joget dan sebagainya, dia kata gembira dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana boleh seperti itu. Kata ini apa? Kita gembira dengan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gembira syarat macam tu? Itu bukan syaratnya. Gembira bukan ini syaratnya. Ini adalah perkara yang haram, waliyazubillah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima pada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala beri pada kita hati yang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makmurkan hati kita dengan penuh dengan kasih sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'arifa qadrahu, siapa yang tahu adalah qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia halnya akan berubah. Akan jadi baik biiznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana jadikan kita dengan hadis-hadisnya daripada sebelum Rabiul Awal, kita sama-sama kita membaca hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga insya-Allah. Semoga adalah amalan kita ini jadi saham untuk akhirat untuk kita. Jadilah asbab untuk kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang hadir dengan saya, kami nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita. Wallahi, demi Allah Subhanahu wa taala, tadi kita membaca hadis yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peluk kepada seorang sahabat, pelukkannya dari belakang. Menutupkan ada matanya silap, dan begini dia orang itu kata, siapa ini? Tahu tak kisah orang sahabat itu apa? Sahabat itu adalah dia tidak handsome. Dia adalah orang yang tak handsome, tak berapa handsome tu. Dan adalah seperti mana terjemahan tadi, saya tak komplain tadi tentang bab tu. Dia kata huduh. Tak dalam keadaan itu ataupun seperti itu. Dia tak handsome orang itu, tak berapa handsome dan sebagainya. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam yumazihu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bergurau dengannya. Sekarang ada ke pada kita ni, ada orang ke pergi nak jumpa orang yang dia ada masalah pada kesihatan, ataupun dia ada masalah pada muka ni, ada masalah, ada ke nak pergi peluk? Nak pergi peluk ni ataupun nak gurau dengan dia? Saya rasa kita di zaman kita ni orang gililah nak pergi pegang orang macam tu. Orang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok akhlaknya bagaimana. Tengok bagaimana dia muamalah dengan sahabat. Tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dengan anak yang kecil, yang dipanggilkan nama Aba Umair. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dengannya? Yusairuh.
lembutkan untuknya, nak bagi dia lupa lah tentang burung yang dia mati itu. Burung yang mati itu nak bagi dia hilangkan, macam tak fikir lagi tentang burung itu. Jadi dia selalu apa, gurau dengannya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Apa yang burung kamu buat? Ha? Yani sudah, burung itu dah mati dah. Tapi budak itu apa, sampai dia, sahabat itu adalah apa, dikira sahabat itu gembira. Kenapa gembira? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam gurau dengannya. Tahu mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ha? Sekarang di zaman kita ini, cuba bayangkan kita jumpa dengan seorang menteri ke, dengan seorang yang mempunyai pangkat yang besar. Kita senyap. Semua senyap. Nabi SAW bergurau dengan sahabatnya supaya apa? Supaya orang itu biasa. Tak adalah rasa macam risau, takut. Ha? Kamu semua pernah lalu benda ini. Masing-masing setiap orang ada di hadapan satu orang, guru ke, ataupun bos besar ke, ataupun ibu, ataupun ayah, ataupun orang yang besar. Tiba-tiba kamu nak cakap pun perkataan kamu tak keluar. Rasa risau. Kenapa? Hada yusamma mahabah. Orang itu adalah mahabah. Dalam bahasa Arab panggil mahabah. Dalam bahasa Melayu, yani macam tak tahulah, macam kira macam hormat kita, macam tak tahu. Jadi sampai perkataan pun tak nak keluar. Tak keluar. Semua bukan takut pada orang itu, tapi macam tak tahu, tiba-tiba dia block. Ha? Rasa sayang. Nah, tak, bukan macam tu. Lebih kurang lah, wallahu alam. Nah, jadi pada bab ini, subhanallah, ini adalah hal apa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wal afu minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Barakallah. Alhamdulillah.